जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ बागबादिनी सारला आ मो माँ संतोषी। आज ये ब्रह्म मुहूर्त जगन्नाथ को स्मरण करी जगत उद्देश्य एक नाम विषय आलोचना करी। ओं शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हे प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जननी सुदर्शन माता नमो नमः। सुदर्शनाय नमो नमः। सुभद्रा जननी नमो नमः। आज विश्व ब्रह्मांडर कर्ता जगन्नाथ तांकरी उपरे किछि तत्वभित्तिक आलोचना करी जा नामर महिमा। तेणु से नामर महिमा को प्रकाश करने को जाई नामर महिमा भक्त को जना भक्त मान को किपरि नामर महिमा जना अच्छी से विषय पुंखानुपुंख आलोचना करी। आ जदि आपण भक्त होइजिबे, आपण जदि श्रद्धालु होइजिबे, आपण जदि भावुक होइजिबे, आपण जदि स्नेहालु होइजिबे, आपण जदि ममतारे बांधी होइजिबे, निश्चिंत से पतित पावन जगन्नाथ को अनुभव करिवे। से अनुभवर कथा नामर महिमा भक्तों को जना से विषय आज आलोचना करी। केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भद्दिल ग्रामरू माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर आज से नामर महिमा कहि। जो नाम धरी को मान सब उद्धार हो जाइथिले से नाम कौन मु तत्वभित्तिक कथा कहि, शरीर भित्तिक कथा कहि, आउ परमार्थिक कथा कहि। ये आत्मा जहाँ को चिरंतन खोजी चले, ये आत्मा जहाँ पाई सदाबले कांदी बुले, ये आत्मा जहाँ पाई विगलित हो जाए, ये आत्मा जो परमात्मा को खोजे। तेणु ये आत्मा निश्चिंत कथा होची से शुद्ध आत्मा होइतिले, से दिव्य आत्मा होइतिले, से पूर्ण आत्मा होइतिले, से स्वर्णिम आत्मा होइतिले, आउ से प्रभुंकर अंग लगी आत्मा होइतिले। सी निश्चिंत कथा होची परम को खोजिब, प्रभु को खोजिब, जगन्नाथ को खोजिब, जगत जननी माँ आद्याशक्ति को खोजिब, परम वैष्णवी माँ संतोषी को खोजिब, आउ माँ बागबादिनी, माँ करुणामयी, माँ दयामयी, माँ स्नेहमयी, माँ ममतामयी, संतान बत्सला माँ निश्चिंत कथा होची कृपा करी। माँ जदि कृपा न करे तमें केबे हेले बाट पाइबनी, केबे हेले ब्रह्म दर्शन करि पारिबनी। तेणु से जो नामर मार्ग माँ कहीदेव। माँ है प्रथम गुरु। से प्रथम गुरु तुमको गर्भ माध्यम दे संसार को आनी। मन भितर 10 मास 10 दिन गर्भरे रहिला बेले केते कल्पना करछि, केते जल्पना करछि। मार भावना जोटा सेटा परिस्फुट हुए यही संतान मानकठी। तेणु माँ है प्रथम गुरु। से माँ चाहिए ब्रह्म दर्शन करई दे पारिबो। तेणु प्रथम गुरु हेले माँ बापा, द्वितीय गुरु हेले विद्या शिक्षा गुरु, तृतीय गुरु हेले विद्या शिक्षा गुरु, चतुर्थ गुरु हेले जो मान कथा होची कर्म गुरु बा कर्ण गुरु, जो मान कथा होची शरीर को शुद्ध करती, आउ जो माने आत्मा को शुद्धि कर दियंती, जो माने परमात्मा के सहित जोग कर दियंती, सी हेले तत्वगुरु बा ब्रह्मज्ञानी बा तत्वदर्शी गुरु। तेणु कथा होची से तत्वदर्शी गुरु ये नामर महिमा कहि परिबे कि नाम करी भबु पार कहे कमलार बर भागवत कलम कले। को नाम कले ये भवसागर उद्धार हम। हे कमलार बर, हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे जगतपति जगन्नाथ कहतु।
ତେଣୁ ଭକ୍ତର ବିକଳରେ ମା କୃପା କରେ, ମା ଦୟାମୟୀ ବାଗ୍ବାଦିନୀ କଣ୍ଠରେ ବସେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ମା ଦୟା କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାମକୁ ଜାଣିବ। ସେଇ ନାମକୁ ଜାଣିଲେ ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବ ପରମରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ଶେଷ ସମୟ। ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି, ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବେ, କର ପା କୃପା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିକଳ୍ମଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଇ ବିଭୀଷିକାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା ପବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରିଗଲେ ଅଜା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନାତି ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ସେଇ ନାମ ଟିକକ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଳ୍ପାୟୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନାମର ମହିମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଭକ୍ତ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବି, ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗ ବି କହିବି। ଆପଣ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶିଶୁଅନ୍ତ କ'ଣ କହିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ। ମା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପୁଅର ବୟସ 20 ବର୍ଷ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରିବ, ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆଣିପାରିବ, ମହିଷୀ କରିଦେଇପାରିବ, ମହାନ କରିଦେଇପାରିବ, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ନାମ ରଖିପାରିବ, ସେଇ ଗୁରୁକୁ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଖୋଜେ ସେ ପାଏ। ସେ ମୁକ୍ତା ଦେଇର ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ ରାଜକୁମାର, ସେ ତ ରାଜରାଣୀ, ସେ କାହିଁ ହାଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ହାଡ଼ି ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ହାଡ଼ିପା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର ଏମିତି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ସିଏ ଅମର କରିଦେବେ, ତାକୁ ଶତାୟୁ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ମାୟା ସଂସାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ମୋହ କାଟି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଲାଳସା, କାମନା, ବାସନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଡ଼ିପାକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ହାଡ଼ିପା କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ମୋହ ତୁଟେଇ ପବନ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, ପବନ ଆହାର କଲା। ସମୟ ଆସିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲାନି, ବାସ ଖୋଜିଲାନି, ନାରୀ ଖୋଜିଲାନି। 100 ନାରୀ ଥିଲେ, ସେ ନାରୀ ଖୋଜିଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲା? ଅଭଜନ କଲା, ଅନାମ କଲା, ଆଉ ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ସେ କଥା ହେଉଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ପାଇଲା। ଆଉ ଯମ ଆସିବ କ'ଣ? ଯମ ତା ପାଖରେ ଡରିଗଲା। ଯେମିତି କଥା ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ସୃଷ୍ଟ ଡରିଥାଏ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯମ ଡରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ସବୁ ପାୱାର ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯମ ଡରିବ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପବନ ହେଇଗଲା, ନିର୍ବିକାର ହେଇଗଲା, ନିରାଧାର ହେଇଗଲା, ଆହାର ତ୍ୟାଗ କଲା, ବିହାର ତ୍ୟାଗ କଲା, ପବନ ସହିତ ଖେଳିଲା। ସେଇ ପବନ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁ ଅଜପା ସୂତ୍ର, ସେଇ ନେଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନେଶା।
ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିନି ବଜେଇ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜପା ନାମରେ ଯିଏ କଥା ହେଉଛି ମାତିଯିବ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଯିବ, ଅଜପା ନାମ ଧରିବ, ସେ ଅମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ସେଇ ଅଜପା ସୂତ୍ରକୁ ଧର, ଅଭଜନ କର, ଅମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ କ'ଣ। ତେଣୁ ନାମର ମହିମା ହିଁ ଭକ୍ତ ଜାଣେ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେବା କଥା ଶୁଣିଲେ, ବାପ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜପା ଜପିଲେ। ଅଜପା ଜପୁ ଜପୁ ଏମିତି ଅମାପ ମାପିଲେ, ସେଠି କଥା ହେଉଛି ଜବଂ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଫେରିଲା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଅମର ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅଛି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ତେଣୁ ନାମର ମହିମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ନା, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦିଳ ଗ୍ରାମରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଅଜପା ସୂତ୍ର ଜାଣିପାରିବେ, ଅଭଜନ କରିପାରିବେ, ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ମା ବାଗବାଦିନୀ ସାରଳା, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।